Hello everyone. Today I'll be discussing about SDS page, which is one of the important analytical technique which is used for the separation of proteins. So what is SDS page? So SDS page means sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. So here we are going to use sodium dodecyl sulfate to carry out the gel electrophoresis. So either we can use sodium dodecyl sulfate, or we can also use sodium lauryl sulfate. So if you use SDS sodium dodecyl sulfate, we can call it as SDS page, and if you use sodium lauryl sulfate, we can say SLS page. So it is one of the important technique which is used to separate the protein based on its size. So this techniques involves the denaturing of the proteins. So first, as you all know, protein is made up of three-dimensional structure. So we also doesn't know which amino acid is present in the peptides and what is the charge. So in this, to carry out this procedure, firstly we should add beta-mercaptoethanol to break the disulfide bonds. And as in case of agarose gel electrophoresis, as we all know, DNA has a negative charge. But in case of protein, we have different amino acids with different charge. So we can't say which charge it is, which the peptide contains which charge. So to rule out that issue, what we will do, we will add sodium dodecyl sulfate, which gives negative charge to the peptide, or the negative charge to the protein. So the concept is, first we are going to add beta mercaptoethanol to break the disulfide bridges, so that the three-dimensional structure of protein will become linear. So we doesn't know what charge it contains. So what we will do, we will add sodium dodecyl sulfate, which will give negative charge. So we can easily separate in the electric field. Okay, so where it is used? So primarily it is used in molecular biology, biochemistry, and proteomics. So what is the principle? Principle of SDS page is a detergent, that is SDS, which we use to provide uniform negative charge to the protein. Then polyacrylamide gel, similar to the agarose, here the polyacrylamide gel, what happens is, when we add water to the polyacrylamide, polymerization will happen. So based on the polymerization, we can see the pore size. So how well it has polymerized, based on that, and the percentage. So here the polyacrylamide we are going to use from 6% to 15%. So 6% gel we can prepare 7%, 8%, 9%, up to 15% polyacrylamide gel can be prepared. If you add water to the polyacrylamide, it polymerizes and it forms a matrix, a gel. So this gel will be having pore just because of the polymerization of the acrylamide which we are using. So electrophoresis, the protein migrate to the gel in response to an electric field, with smaller proteins moving faster. If the size of the protein is very small, it moves faster in the gel. So if it is moderate, the size is moderate, then it will be little slower than the first one. So if this size is bigger, it will also move, but it will move very slowly. So how can we find out whether it is moving or not? So we can use a tracking dye. Bromophenol blue is one of the important dye which we use, so that we can track whether the protein is moving or not, or the protein might come out of the gel, because we will be using buffers, different buffers we'll be using. So if we run continuously for many hours, it might leave the gel. So what we will do, to observe, to track the protein movement, we are going to add bromophenol blue dye as a tracking dye. Okay, so SDS page ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ whereas in the last class I discussed agarose gel electrophoresis. ಸೊ DNA ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ DNA ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆನೋಡ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆನೋಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ based on that we can know what is the size of the DNA. Okay, how many nucleotides are there, how many base pairs are there. So we can find out using the ladder.
ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ 3D ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 3D ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3D ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ 3D ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಟಾ ಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟೋ ಎಥನಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬೀಟಾ ಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟೋ ಎಥನಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಏನು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, SDS, ಅದು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಡೋಡಿಸೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಿಯಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ with the help of SDS. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಡೋಡಿಸೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪಾಲಿಅಕ್ರೈಲಾಮೈಡ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಫರ್, ಜೆಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಬಫರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ SDS ಪೇಜ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಫರ್ ಬೇಕು. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಫರ್ ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ only hydrogen and hydroxyl group which is not sufficient. So ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಮ್ ಬಫರ್. ನಾವು ಬಫರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಫರ್. ಸೊ ಜೆಲ್ಗೆ ಅಕ್ರೈಲಾಮೈಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೈಲ್ ಅಮೈಡ್, when you add water into it, it forms a there occurs a polymerization. So polymerization aadaga it forms pores. So 6%, if you use 6% acrylamide, the pore size be different. 7% pore size will be different. 8% pore size will be different. 9% pore size will be different. Based on the size of the protein, we can decide which percentage of acrylamide we have to prepare. So we need electric power. So as we are doing it in vertical unit, I'll show you the instrument in the next slide. Vertical unit alli ನಾವು separate ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we require electric field, we require buffer, and when it comes to electric power supply also we are going to use around 2.5 amps. So 2.5 amps ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ if we apply more voltage or if we increase the voltage, what happens, there will be the resolution between the protein separation will be different. So ಈ resolution ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So what could be the time? So time ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು? So it might take usually 4 to 5 hours. Sometimes it will also extend up to 6 hours. Again, our low voltage, we are using very low voltage, so it might extend, the time might extend. So SDS page procedure. So first now sample na prepare ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, protein are mixed with SDS sample buffer and heat it to denature them. Then we are going to prepare gel. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 types of gel prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು stacking gel, ಇನ್ನೊಂದು separating gel. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪೈಪೆಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೋಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ voltage is applied and protein will move in the gel. So here you can see, so this is a plates. So gel egg prepare ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ 6%, 7%, 8% ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ವಿ ಕೀಪ್ 2 plates and we have a bead. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೀಡ್ ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 sides ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಜೆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜೆಲ್ ನ ಹೇಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸೊ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಈ ತರ ನಾವು ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ separating gel.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಕ್ರಲಮೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಇಫ್ ಈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪೂರ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಜೆಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ನಾವು ಜೆಲ್ ನ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೆಲ್ ನ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. COMB ಕೂಮ್, ಸೇಮ್ ನಾವು ಬಾಚಣಿಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯೂಶಲಿ 5 ಅಥವಾ 8 ಇರೋ ತರನು ಕೂಮ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್. First, you are going to add dissolving gel, then stacking gel, then you are going to place the comb to form the wells. So comb na ittu, if you leave it for few minutes, it gets solidified. So as it is negatively charged, we have added what we have added. We have added SDS to provide uniform negative charge. So from the cathode, it moves towards the anode. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಂದ ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ distilled water. So why we have added distilled water? Because acrylamide, if it will not polymerize properly, so acrylamide if it is reacts with oxygen, so usually anaerobic condition alli ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ನೀರು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, acrylamide might react with the oxygen and the polymerization ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we will add certain distilled water to it. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಇಫ್ ಯು ಲೋಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಥಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು, ನಾವು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಥಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಥಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ನಾವು ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. We use this technique for the separation of protein based on its size. So protein, we don't know what kind of charge is there. So we have to impart the negative charge in it. How? By using sodium doldicyl sulfate. And also you can use sodium lauryl sulfate. So add ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, we have to 3D structure of the protein break ಮಾಡಬೇಕು. How are you going to break the 3D structure? By adding beta mercaptoethanol. This beta mercaptoethanol will help to break the disulfide bridges. So we'll end ಮಾಡಿದ್ವಿ. First we have taken the acrylamide, we have added the water, we have prepared the buffer, and the gel is also casted. ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಮ್ ಹಾಕಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So this is how the SDS page is carried out. ಈ ತರ ಯೂನಿಟ್ ನ when you come to the lab, you can see we have this vertical unit. ಸೊ ನೀವು ಅಗರೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, SDS ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗರೋಜಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಿಲೋ ಡಾಲ್ಟನ್, ಸೊ 2 ಕಿಲೋ ಡಾಲ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, 4 ಕಿಲೋ ಡಾಲ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, 6 ಕಿಲೋ ಡಾಲ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಿಲೋ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಡರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ದು ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ನೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ನೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ
2 kilodaltons to 4 kilodaltons 6 kilodaltons ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು SDS ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು molecular weight ಮೇಲೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದಿ 2 protein is having same molecular weight? ಸೊ ನೀವು ಆ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 2 dimensional ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ PI, ಡಿಫರೆಂಟ್ PH ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. So understanding, so stacking gel, as I said, helps to concentrate the protein sample into sharp bands. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಲಾಮೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸಕ್ರಿಲಾಮೈಡ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಮೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಬಫರ್. ಸೊ ಬಫರ್ ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬಫರ್. ಸೊ ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. Then migration, as I said, smaller will move faster and the bigger the size it will move slower. So sir ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೈ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೈ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕುಮಾಸಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕುಮಾಸಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬಫರ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಫರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು electric field na off ಮಾಡ್ತೀವಿ. So once we switch off the electric field, then we'll take the gel outside, then we are going to stain with the Kumasi blue staining. Kumasi blue staining ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕುಮಾಸಿ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇನ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ SDS ಪೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಕುಮಾಸಿ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ SDS page. And factors influencing SDS page results. So what are the factors? So the higher acrylamide concentration, we use higher concentration for the separation of smaller proteins, and lower concentration for larger proteins. And voltage, as I said, it will take for around 4 to 6 hours to resolve correctly the peptides or the proteins. Protein na separate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು 4 to 5 hours 6 hours ತನಕ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ನೀಟಾಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ make out. Or else if you apply high voltage, what happens, the bands will not be formed properly. So smear ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ it will affect the friction increase ಮಾಡುತ್ತೆ to the gel. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we avoid applying high voltage. So buffer ಅಂದ್ರೆ for example ನಾವು if you are separating some antibody or antigen, what we'll do, we'll be using 2.5 we'll be using around pH around 8, 7.5, 8, 8.8. Up to that we'll be using for protein antibody separation. As I said, use. So protein purity analysis, whether the protein is pure or not, by using this method we can identify. Then molecular weight estimation. So there is a sample, you have to know what is the molecular weight of that sample. Then if you use the ladder, the 2 kilodalton, 3 kilodalton, 4 kilodalton, different ladder will be available. Or if you have any known sample of particular kilodalton, you can use that also as a ladder and compare with the unknown. We will get to know the size of the protein. So protein profiling, if you doesn't know what are the proteins present in certain samples, we can go for protein profiling. And Western blotting, yes, the first step to conduct Western blotting is SDS page. Thank you.